ٹیلے پہ سے گزرتے، تمام جانور سائڈ سے کھڑے ہوتے اور حضور کا دیدار کرتے۔ اس طرح سے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو قحط سالی کا عالم تھا۔ ایک زمانے سے وہاں بارش نہیں ہوئی تھی، اس کی وجہ سے خشک سالی ہو گئی تھی، لیکن حضرات محترم دیکھیے جب حضور کا وہاں نزول ہوا تو اللہ نے رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائی، اور ایک قحط سالی تھی، سوکھا تھا، بارش ہونے کے بعد خوب بارش ہوئی، پھر ہریالی ہو گئی، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی، جو درخت بے جان ہو چکے تھے، جن کے اندر سے جان کھنچ چکی تھی، وہی درخت ہرے بھرے لہرا رہے ہیں۔ جانور جو ہے بھوک کی وجہ سے ڈھال تھے، ان کے اندر گوشت بالکل ختم ہو چکا تھا، کھا کر ہڈی معلوم ہوتے تھے جانور، لیکن اب بارش کی وجہ سے ہریالی پھول گئی ہے، ہریالی جو ہے جم گئی ہے، اور اس وجہ سے تمام جانور جو ہے چارہ چرتے ہیں، خوب فربا ہو گئے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کا حال یہ ہے کہ ان کی بکری بھی دودھ سے بالکل خالی تھی، لیکن ان کے تھنوں میں بھی خوب دودھ ہے۔ اب جب دودھ نکالتے دوسری عورتوں نے دیکھا تو کہا اے حلیمہ سعدیہ تمہاری بکری بڑا دودھ دے رہے ہیں، تو کہا نہیں نہیں ہماری بکری نہیں، بلکہ بنو سعد قلب کی جتنی بھی بکریاں ہیں، اس قبیلے کی جتنی بھی بکریاں ہیں، سارے بکریوں کے اندر خوب دودھ ہے۔ اور یہی منظر ہوا کہ جن نے اپنی بکریوں کو دوہنا شروع کیا، خوب دودھ نکلا۔ یہ حضور کی آمد کی برکت ہے حضرات محترم۔ اس کے بعد اور معجزات بنتے گئے، اور آگے سنیے حضور کی تعریف بیان کرتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ۔ تو اس کے بعد جو ہے جو بھی بچہ بیمار ہو جاتا، جو بھی جانور بیمار ہو جاتا، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آتا، حضور اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیتے، شفا یاب ہو جاتا، نابینا آتا ہاتھ رکھ دیتے، شفا یاب ہو جاتا، جس بیماری میں آتا دو ہے ہاتھ حضور رکھ دیتے، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کا یہ منظر دیکھا۔ اچھا آئے دن جو ہے لوگ کٹورا لیے جو ہے گھر کے سامنے کھڑے رہتے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ذہن میں ایک بات آئی، ایسے میں کہاں تک یہ جو ہے کٹوروں میں حضور کا مبارک پیر داخل کروں گی، اور کب تک یہ پانی پلاؤں گی۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک حوض کھود دیا، حوض میں پانی بھر دیا، اور جو ہے حضور کا مبارک قدم اس میں داخل کر دیا، اور داخل کرنے کے بعد کہا اے عورتوں سنو، جسے بھی محمد کا دھوبن لے کر کے جانا ہے وہ اس حوض سے لے کر کے جائے اور اپنے بیماروں کو شفا یاب فرمائے۔ تو ایسا ہی ہوا، جو بھی بیمار ہوتا حضور کے مبارک قدموں سے لگا ہوا پانی ایسا آب حیات شفا یاب ہو گیا کہ جو جس بیماری میں بھی تھا وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کے قدموں کے جو ہے دھوبن کی برکت یہ ہے، تو میرے حضور کی مبارک ذات کی برکت کیا ہوگی۔ اور حضرات محترم اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سلسلہ یہ بڑھتا گیا، اللہ رب العزت جل مجدہ کا ایسا کرم ہوا۔ حضرت شیمہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور باقاعدہ تفسیر کی کتابوں میں حضور کی رضائی بہن تھی شیمہ، حضور سے بڑی محبت کرتی تھی۔ آپ نے گاؤں دیہات میں دیکھا ہوگا کہ جب چھوٹے بچے مائیں جب کھانا بنانے کے لیے مصروف ہو جاتی تو چھوٹے بچے اپنے بہنوں کو اٹھا کر کے ایک چوپال میں لاتی اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی کہ میرا بھائی سب سے خوبصورت ہے، میرا بھائی سب سے حسین ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ گاؤں کے ہوں گے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک بہن جو ہے اپنے دوسری بہن سے پڑوسی سے کہتے ہیں میرا بھائی بہت اچھا، لیکن جب حضرت شیمہ حضور کو اٹھا کے لاتی اور بڑا ناز و نخرے میں چلتی، ان کی چلنے کی شان کیا ہوگی، جب کہتی میرا بھائی سب سے حسین و جمیل ہے، تو تمام قبیلے کی بچی جو تھی اس بات کو اقرار کرتی کہ واقعی شیمہ تمہارا بھائی بڑا حسین و جمیل ہے۔ حضرت شیمہ کا واقعہ ہے کہ حضور ان کو لے جانے کے لیے منع کرتے تھے، باہر کہیں دھوپ نہ لگ جائے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ سب سے زیادہ خیال کرتی تھی کہ کہیں حضور کو جو ہے یہ لے کر کے نہ جائیں۔ اب حضرت شیمہ بچپن کا زمانہ ہے، اب حضور چھوٹے سے ہیں، حضرت شیمہ حضور کو اٹھا کر کے لے کے جاتی ہیں، دھوپ میں لے کر کے جاتی ہیں۔ اب حلیمہ سعدیہ جب دیکھتی ہیں کہ محمد کا گئے تو بے چین و بے قرار ہو جاتی ہیں، تو حضرت شیمہ کو دوڑ کے دیکھتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ دھوپ ہے، بھری بھر کی دھوپ ہے بالکل، اور ادھر سے حضرت شیمہ آتی ہیں اور حضور گود میں ہیں، تو حضرت شیمہ کو حضرت حلیمہ سعدیہ ڈانٹتی ہیں تم محمد کو دھوپ میں کیوں لے کر گئی۔ اب حضرت شیمہ کیا کہتی ہیں امی جان ان کو دھوپ نہیں لگتی ہے۔ ارے بیٹا کیسی بات کرتی ہو، نہیں امی جان ان کو دھوپ نہیں ستاتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب میں دھوپ میں گئی تھی تو بادل کا ایک ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، جہاں میں رک جاتی وہاں بادل کا سایہ رک جاتا، جب میں چلتی تو بادل کا سایہ چلنے لگتا۔ اللہ اکبر، حضور کے بچپن کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے بادلوں کو حضور کے لیے سایہ بنا دیا تھا، یہ میرے حضور کی شان ہے۔ اللہ کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے
उम्मत में हमें पैदा फरमाया, ऐसा महबूब अता फरमाया जो तमाम महबूबों का महबूब हो। हज़रात मोहतरम बाकायदा हज़रत हलीमा सादिया कसम उठा के कहती हैं, तुम कसम खा के कहो क्या ये बात सच है? कहा अम्मी जान कसम उठा के ये बात कहती हूँ मैं कि वाकई हुजूर मोहम्मद जहाँ भी जिस जिस जगह में ले गई ये बादल का टुकड़ा हुजूर पर साया करता था। अल्लाह अकबर, ये बचपन का आलम है। एक मरतबा हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया, अम्मी जान तो ये तो बताओ हमारे भाई ये कहाँ जाते हैं? तो कहा बेटा तुम्हारे भाई बकरियों को ये जंगल में चराने जाते हैं। तो ज़िद की अम्मी जान मैं भी जाना चाहता हूँ। तो हज़रत हलीमा ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें हुक्म तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम्हारी मर्ज़ी है तुम जा सकते हो। अल्लाह अकबर, अब जरा हुजूर का मुलाहिज़ा, कुछ लोग मुखालिफ यहाँ हुजूर की जो है कमतरी बयान करते हैं कि हुजूर तो अपने हाथ से अपना कपड़ा सिल लिया करते थे, अपने हाथ से, अरे कपड़े सिलने का अंदाज निराला तो देखो, अपने हाथ से जो है बकरियां जो है हुजूर चराया करते थे। लेकिन बकरियों का चराना और उन बकरियों का हुजूर की अजमत का मुलाहिज़ा तो फरमाओ। तुम यूँ तो हुजूर की शान को घटाने की कोशिश करते हो, लेकिन हुजूर की अजमत को तो बयान करो। और क्या कहते हैं उसके बाद हज़रत हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अय हलीमा हुजूर अम्मी जान हम भी जाना चाहते हैं भाई के साथ। अब दूसरे दिन हुजूर तैयार होते हैं जंगल में जाने के लिए। अब बकरियां आगे आगे, हुजूर पीछे पीछे। अब बकरियां आगे नहीं चलती हैं। अल्लाह अकबर, हज़रत हलीमा सादिया परेशान है, आखिर बात क्या है? अब्दुल्ला भी परेशान है, शीमा भी परेशान है। तो हज़रत हलीमा के सादिया के जहन में बात आई, अरे अब्दुल्ला सुनो, जब तक ये बकरियां आगे रहेंगी, जब तक ये हुजूर पीछे रहेंगे और बकरियां आगे रहेंगी नहीं चलेंगी, जब तक तुम मोहम्मद को आगे नहीं करोगे उस वक्त तक बकरियां नहीं चलेंगी। अरे बकरियां भी जानती हैं ये इमामुल अंबिया है, आखिरी नबी हैं, अल्लाह के हबीब हैं, इनका अदब करना हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। जब हुजूर आगे होते हैं तो बकरियां फिर पीछे पीछे बड़ी अदब के दायरे में चलती हैं, जंगल में जाते हैं। हुजूर एक टीले पर बैठ जाते हैं, जितने भी चरिंद परिंद हैं सारे चरिंद परिंद आकर हुजूर की ज़ियारत करते हैं। शेर भी हुजूर की ज़ियारत करने आता है। एक शेर दूसरे शेरों से कहता है, चलो चलो इमामुल अंबिया हैं, रहमतुल लिल आलमीन, इनकी ज़ियारत कर लो। अरे गारे सौर के अंदर एक सांप था जो 800 साल से हुजूर के दीदार का मुंतज़िर था। तो वो जानवर कैसे हुजूर का दीदार के लिए ना निकलते कि हुजूर टीले पर जलवा कर हैं और जानवर वहाँ अपने बिलों में छुपे रहें, कीड़े मकोड़े अपने बिलों में छुपे रहें। अल्लाह अकबर। उसके बाद क्या हुआ, एक जानवर, एक शेर दूसरे शेर को खुशखबरी देता है, चलो चलो इमामुल अंबिया हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, तोहा यासीन आए हैं, अल्लाह के हबीब हैं, इनकी ज़ियारत कर लो। तमाम जानवर अपने अपनी टीलों से दूर दूर से नज़ारा करते हैं। ये माहौल चलता रहा। अल्लाह अकबर। एक दिन क्या होता है, अब्दुल्ला अम्मा से बयान करते हैं, अम्मी जान बड़ा गज़ब हो गया, मोहम्मद की मैंने अजीब निराली शान देखी। बेटा क्या देखा है? अम्मी जान हमने देखा है जब ये किसी दरख्त के पास से गुजरते, सूखे दरख्त के पास तो हरा भरा हो जाता, और अगर किसी दरख्त के पास बैठते उसका साया दूसरी जानिब झुका हुआ होता, लेकिन जैसे ही मोहम्मद बैठते उसका साया दरख्त का आपकी जानिब झुक जाता और साया करने लगता। अम्मी जान इनकी बड़ी शान है। मैंने और देखा कि जब ये रेतीली ज़मीन पर गुजरते तो कदमों के निशान नहीं पड़ते, लेकिन जब सख्त पत्थर पर गुजरते तो कदमों के निशान पड़ जाते। पत्थर भी जानता था कि ये अल्लाह के नबी हैं, अगर इनके लिए मैंने सीने को खोल दिया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे हो सकता जन्नत में भेज दे। चूँकि कुरान पाक की आयत मुबारक है, बचाओ अपने आप को और इंसान को, उस पत्थर को जिस आग के ईंधन जो है जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर हैं। चूँकि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जो है पत्थरों को भी जहन्नम की वादी में ढकेल देगा, इंसानों को भी ढकेल देगा। एक पत्थर ऐसा था जो हुजूर को देख के रोता था, तो हुजूर ने कहा क्यों रो रहा है? या रसूलल्लाह आखिरत के खौफ से रो रहा हूँ। हुजूर ने दुआ की, जन्नत में चला गया। हुजूर ने उसके लिए दुआ की, वो जन्नती हो गया। एक फिर दोबारा हुजूर गुजरे, कहा अब क्यों रोता है? कहा या रसूलल्लाह खुशी में रहता हूँ कि आपके सदके में अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला बयान करते हैं, अम्मी जान हमारे भाई मोहम्मद की बड़ी शान है, जब सख्त पत्थर पर से गुजरते तो कदमों के निशान आपके पड़ जाते, लेकिन जब रेत वाली ज़मीन पर गुजरते तो नहीं। यह अम्मी जान मोहम्मद की बड़ी शान है। तो कहा बेटा किसी से जिक्र मत करना, हमने और भी बहुत सारी बातें देखी हैं। उसके बाद हज़रात मोहतरम क्या होता है,
हुजूर 3 दिन के लिए आपको बुखार आ गया, आप 3 दिन तक जंगल की ओर नहीं गए, तो इस वजह से तमाम जानवर परेशान हो गए। अब अब्दुल्ला बकरियाँ लेकर के गए। अब क्या हुआ कि अब्दुल्ला बकरियाँ चरा रहे थे, इतने में एक शेर, बड़ा बूढ़ा शेर जो है बकरी को उठा करके लेके जाता है। अब अब्दुल्ला दौड़ते हुए अम्मी की बारगाह में आते हैं। अम्मी जान गज़ब हो गया, जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी थी वो शेर, जंगल का शेर उठा करके ले गया। जब हज़रत हलीमा